ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰ ਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬਦ ਸਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿਕ, ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਹਿਮਾ ਗਰੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਹਿਮਾ ਗਰੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਹਰਾ ਹਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਹਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ। ਖਾਤ ਪੀਅੰਤ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਿਆ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਮੂਏ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਿਆ। ਆਸਤੇ ਰਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਛਾਨਿਆ। ਆਸਤੇ ਰਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਛਾਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਤਖਤ ਚੌਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
सतगुਰਾਂ ने कृपा की है, अपने पावन दर्शन बख्शिश कीते। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण धोए धोए पीवा। तिस गुर को सिमरो सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। और गरीब नवाज साहब जी की दया दृष्टि का सदका अमृत वेले दे सजे हुए सुंदर दीवान अंदर पंज बाणियां दा नितनेम होया। श्री जपजी साहिब, श्री जाप साहिब, अमृत सवैये, श्री चौपाई साहिब, श्री आनंद साहिब ਅਤੇ संपूर्ण आसा की वार का कीर्तन गुरु महाराज साहब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर होया है। अज साध संगत जी कलगीधर पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ਅਤੇ धन धन माता अजीत कौर जी तिन्हां दे लाल गुरु के साहिबजादे धन धन बाबा जुझार सिंह जी जिन्हां दा पावन जन्म दिहाड़ा है। आप सरबत गुरु ਦੀਆਂ संगतां ਨੂੰ साहिबजादा धन धन बाबा जुझार सिंह साहिब जी ਦੇ आगमन दिवस ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ श्री आनंदपुर साहिब दे विच धन धन माता अजीत कौर जी की पावन पवित्र कुख तो बिक्रमी संमत 1747 ਨੂੰ बाबा जुझार सिंह साहिब जी का जन्म होया। गुरु कलगीधर पातशाह जी के महान सूरवीर बहादुर साहिबजादे आपां सारे जानते हाँ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी दे 3 आनंद कारज होए हन साध संगत जी। पहला आनंद कारज माता अजीत कौर जी दे नाल ही होया, जो पिछों लाहौर दे रहन वाले सन। माता जी दे माता पिता पेका नगर लाहौर है और तिन्हां ने बेनती की सी कि आप जी बरात लै करके लाहौर विच आओ। संगत की भी भावना है आप जी दे दर्शन होणगे। महाराज कहन लगे नहीं असीं लाहौर विच नहीं जाना, तुसीं अपने परिवार समेत इत्थे आ जाओ। महाराज साहब जी ने अपने सहुरे परिवार नूं आखिया सी तुसीं साक संबंधियां दे समेत इत्थे आ जाओ, तुहाडे आउण तो पहलां इत्थे नवां लाहौर वसा देवांगे। फिर महाराज साहब जी ने श्री आनंदपुर साहिब तो कुछ दूरी ते महाराज साहब जी ने नवां बाजार नवां शहर वसाया, जिसका नाम गुरु का लाहौर रखिया। और ये पहले आनंद कारज मौके ही वसाया गया। उत्थे दुकानां लवाइयां गईयां, बाजारां दे वख-वख नां रखे गए और उसनूं गुरु का लाहौर कह करके महाराज ने मान बख्शिया। और उस थां दे उत्ते माता जीतो जी दे नाल जिन्हां दा अमृत छक के नाम माता अजीत कौर होया, पहला नाम माता जीतो जी सी। माता अजीत कौर जी दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी का पहला आनंद कारज होया। इसे तरह समय दे नाल फिर दूसरा आनंद कारज श्री आनंदपुर साहिब दे विच ही होया, माता सुंदर कौर जी दे नाल। माता सुंदर कौर जी का भी पेका पिंड लाहौर ही है और उन्होंने भी बेनती करनी, वो रिश्ता प्रवान करना
ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਰੋਹਤਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 4 ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਹਨ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1743 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1747 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1753 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ 1755 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧਰਮੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੋ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ 932 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ, ਖੋਜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ। ਖੋਜਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖੋਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੈ ਬਾਹਰੀ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਚਲਾਏ, ਕੂਲਰ ਚਲਾਏ, ਏਸੀ ਚਲਾਏ, ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ। ਖੋਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਖੋਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ
की होया? अमृत पिया, अमृत पीता। क्योंकि महाराज कहते अमृत अंदर ही है भाई, ते अंदरों खोज करदियां पीना पैना। अमृत अंदर है। जिवें गरीब नवाज फरमाउंदे आ, नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। है देही दे विच ही। बाहरी तौर ते मनुख ने बड़ी खोज कीती है, हरेक वस्तु खोज विचों ही साध संगत जी निकली। जो भी कुछ प्राप्त होया उसदी पहला पहल खोज कीती गई है। किसी ने बड़ी मेहनत की है खोज करने वास्ते, उस मेहनत का फल दूजे भी लेंदे पए, दूजियां नूं भी प्राप्त हो रहा पदार्थ का। ये जिन्ने पदार्थ संसार विच असीं वरतदे पए आ, पहले पहल तो इन्हां दी खोज कीती गई है ना किसी ना किसी वल्लों, ते फिर दूसरियां नूं भी वो सुख सहूलतां मिल गईयां। हुण पानी है, सारी धरती दे हेठां पानी है, ते पानी नूं प्राप्त करन वास्ते भी बोर कीता जांदा है। बोर करन ते भी समा लगदा है। पहले पहल जिस वेले बोर नहीं सी हुंदे उदों लोग खूह लाउंदे सन। अज भी पुराने खूह आपां वेखदे, उन्हां नूं संभाल के रखिया जांदा है। जिवें साध संगत जी इत्थे अपने सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते ही किन्ने पुराने खूह हैगे आ। जिवें महाराज साहब जी दे घर दे विच गुरु के बाग साहब वाले अस्थान ते पुरानी खूही आ महाराज साहब जी दे घरे, जिथे धन माता सुलखणी जी उथों पानी कढ़ करके खूही दा ते वो घर दे विच कंमकार उस जल दे नाल करिया करदे सन। इसे तरह जिथे महाराज साहब जी ने मोदी खाना कीता गुरु के हट साहब वाले स्थान ते, उथे भी पुराना खूह है जिसनूं हुण बड़ा सोहना साजिया सवारिया होया है। ਉਹਦਾ चार चपेरा उत्तों भी बड़ी सोहनी ਉਹਦੀ रचना की हुई है गुरु के हट साहब वाले स्थान ते। ਤਾਂ ਉਹ पुराने खूह आ ਜਿਹੜੇ अज तो सदियां ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਲ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਹੈ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਨੌ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਿ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਫਰਮਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ, ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਸਕਤ ਤਾਂ ਘਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੱਜ ਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੱਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੱਸੀ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਖੋਜਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਸਕਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਾਉਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਣਾਉਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਜੇਗਾ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਰ ਨਾਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੋਦੇ ਉਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਣ ਆਇਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਖੋਜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਵਹੁ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੋਜਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਖਿਮਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਆਪ ਖਿਮਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਭਾਈ ਖਿਮਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਖਪ ਗਏ। ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖਪ ਗਏ, ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਖਿਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹੀ ਪੀਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵੇਗਾ ਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਰਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਲਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਲਾਵੀਂ।
किते कच्चा ना ला देवीं, छेती ना लै जावे। आखिया लिलारी ने भी हाँ पक्का रंग लावांगा पग नूं तेरी दस्तार नूं, पर अपनी पग तां मैनूं दे। कहंदा नहीं पग नहीं तैनूं देनी, दस्तार नहीं तैनूं देनी, बस रंग ला दे। उन्हें कहा यह किवें हो सकदा, पग देना नहीं चाहुंदा, पग अपने कोल ही रखना चाहुंदा ते रंगाउणा भी चाहुंदा है, इस तरह किवें रंगी जावेगी। जे पग नूं रंग चढ़ाउणा ते पग तैनूं देनी पैनी है, फिर मैनूं फिर इहदे ते जिहड़ा पहला लगा होया रंग वा मैं उहनूं लावांगा गर्म पानी विच पा के, फिर इहदे ते नवां रंग चढ़ावांगा। आख्या नहीं मैं पग नहीं दे सकदा पर रंगाउणी भी चाहुंदा हाँ। उहने कहा इस तरह नहीं रंगी जानी। यही मनुख की हालत है। ये गुरु की मत तो लेना चाहता है पर अपनी मत नहीं छड्डना चाहता। ये गुरु साहब जी के पासों गुरु के नाम का रंग, गुरु की बाणी का रंग तो अपने आप को चढ़ाना चाहता है, पर अपना मन गुरु साहब को भेंट नहीं करना चाहता। जिन्ना चिर मन नहीं गुरु साहब जी को भेंट करता, मन के फुरने नहीं छड्डदा, मन की मत नहीं छड्डदा, उन्ना चिर गुरु की मत किवें आवेगी। दोवें मत्तां किवें इकट्ठियां चलणगीਆਂ। इस करके गरीब नवाज साहब जी ने आखिया जिन्हां ने मन सतगुरु जी नूं दे दिता ना, खिमा गही, खिमा ग्रहण कर लई, खिमा मंग लई, गलतियां दी खिमा मंगी। महाराज भी पिछले अवगुण बख्श लो, जिहड़े पिछे गुनाह होए आ, पिछे गलतियां होईयां, उन्हां दी मैं खिमा मंगदा हां ते अगे वास्ते मैं अपने मन की मर्जी नहीं करांगा। मन मैं आप जी नूं दे दिता, मन मैं भेंट कर दिता, मन सतगुर दिया। जदों मन सतगुरु जी नूं दे दिता, फिर सतगुरु जी ने अपनी सिक्ख्या बख्शिश की, अपनी रहनी दिती, अपना अमृत दिता। फिर महाराज कहन लगे आ भाई तेनूं पंजा प्यारियां दे राहीं खंडे बाटे दे अमृत की दात देने। हुण तूं मन सानूं दिता है, हुण तूं अपना सानू सब कुछ सौंप दिता है, तो असीं तैनूं अमृत की दात देने। फिर महाराज साहब जी ने पंजा प्यारियां दे राहीं खंडे बाटे का अमृत दिता। फिर पंज ककार बख्शिश कीते, बजर कुरैतां दा त्याग करना ये सिक्ख्या दिती, गुर मंत्र की दात दिती, मूल मंत्र की दात दिती। महाराज साहब जी ने अपना उपदेश दिता, अपनी सिक्ख्या दिती। फिर गुरु की रहनी विच, गुरु की चाली विच चल पिया। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानहु, हर हर कथा निराली। सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे। अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ चोटां खावे। क्योंकि सिख तो है ही वो जिहड़ा अपनी मर्जी छड्ड दिंदा है, अपना मन गुरु साहब जी नूं वेच ही दिंदा है। जिहड़ी वस्तु वेच दिती जावे उहदे ते अपना कोई हक ही नहीं रह जाता है, फिर अपना हक थोड़ा उहदे ते रह जाता। जिस नूं वेच दिती उहदा हक है उहदे ते। वस्तुआं चीज़ां वेचियां जांदियां, खरीदियां भी जांदियां। सिख वो है जिहड़ा अपना मन गुरु साहब नूं वेच ही दिंदा। महाराज साहब ने आख्या मन बेचा है सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, मिल साध संगत भाज केवल नाम। साध संगत विच मिल करके केवल नाम दा भजन कर।
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਆ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਪੁਰਖਾ ਆ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ। 7 ਵਚਨ ਜੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਓ। ਤੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਗਾਗਰ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ 1:15 ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। 12 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, 12 ਸਾਲ। ਕੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਖੂਹ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗਹੁ ਹਰਿ ਜਨ, ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨੋ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਛੱਡਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,
महाराज ने आख्या सानू एक सिर चाहिदा, ते प्यारे दया राम जी ने आकर के सीस भेटा किया। फिर दूजी बारी महाराज ने आख्या एक होर सिर चाहिदा, प्यारे धर्म चंद जी ने आकर के सीस भेंट किया। फिर आख्या महाराज ने नंगी सिरी साहब लै करके कि सिर दिओ भाई। भाई हिम्मत राय जी सीस भेटा कर दे। चौथी बारी फिर भाई मोहकम चंद जी, पंजवीं बारी फिर आखिया भाई साहिब दास जी। एडा वड्डा इकट्ठ है, पंजा सिखां ने अपने सीस भेटा कीते। महाराज साहब जी ने सीस धड़ तो वखरे करने और फिर 5 बाणियां पढ़ के खंडे बाटे का अमृत तैयार किया ते 5 नूं खंडे बाटे का अमृत दिता। किन्ना ने सब तो पहला अमृत पीता? जिन्हां ने अपना मन तन सब गुरु साहब जी नूं सौंप दिता। फिर गरीब नवाज साहब जी ने मुरदियां च जाना पाइयां। मृतक कौ जीवालन हार, भूखे कौ देवत आधार। सतगुरु गरीब नवाज साहब जी ने फिर अमृत की दात बख्श के 5 ककारी बाणा बख्शिया, फिर अमृत पियाया। फिर उन्हां तो आप भी महाराज साहब जी ने अमृत छकना कीता। ये मर्यादा खालसे दे विच तोरन वास्ते। तां ही फिर ये बचन आखे ना भाई गुरदास सिंह जी ने, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। पहलों 5 नूं आप छकाया, फिर 5 तो आप छकिया। ये गुरु चेले की मर्यादा कायम की। तो सतगुरु साहब जी ने ये बख्शिशां कीतियां। जिन्हां जिन्हां ने महाराज साहब जी नूं अपना मन दे दिता ना, फिर उन्होंने साध संगत जी प्रतख खंडे बाटे का अमृत पीता, नाम का अमृत पीता, बाणी का अमृत पीता। जिसने फिर अमृत पी लिया, जिवें खरा सिक्का जिहड़ा है उसनूं सब कोई खरा खरा आखदा है, जिहड़ा खोटा सिक्का है उन्होंने सारे खोटा ही कहिंदे हैं। जिसने गुरु का उपदेश ले लिया, गुरु का अमृत पी लिया, वो खरे जीवन वाला हो गया। उसनूं सब कोई खरा खरा आखदा है, चंगा चंगा आखदा है। वो लोक विच भी खरा है, परलोक विच भी खरा है। जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या। दरगाह सच खरे, वो दरगाह विच भी सच्चे अते खरे हो उतरदे हन। सब कोई उन्हां नूं खरा खरा आखदा है। महाराज कहंदे चारे जुगां दे विच खरा है रतन। रतन केड़ा? गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश खरा है भाई। 4 ही जुगां दे विच गुरु साहब जी अपने शब्द रूपी रतन दे नाल जोड़ करके जीवां दा जीवन खरा करदे आ, अमोलक करदे हन। महाराज साहब जी खुटियाई कढ देंदे हन, मैल कढ देंदे हन ते खरा बना देंदे सतगुरु जी। खरा रतन जुग चारे होए। चारे जुगां दे विच ही महाराज साहब जी शब्द रतन दे नाल जोड़ करके जीव दा जीवन खरा बनाउण वाले हन। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। गुरु का शब्द ही रतन है साध संगत। और 4 जुगां विच महाराज साहब जी ने ये नाम अमृत की दात बख्शिश की है। और गुरु साहब जी ने फिर शब्द दे नाल जोड़ करके गरीब नवाज ने जीवन ये खरे बना दिते। सब तरह की खोट, सब तरह की मैल दूर कर दी, बेकीमती जीवन बना दिते नाम रतन दे नाल जोड़ करके। हाँ, जिन्हां ने नहीं गुरु साहब जी के उपदेश नूं जानिया, खात पी अंत मूए, वो खांदे पींदे ही बस मूए मर गए। नहीं जानिया जिन्हां ने गुरु साहब जी के शब्द नूं नहीं जानिया, जिन्हां ने गुरु साहब जी की सिक्ख्या नूं नहीं जानिया, उन्होंने सिर्फ यही समझिया कि आ जिहड़ा जीवन मिलिया है ना, ये खाण पीण वास्ते ही मिलिया कि खाओ पीओ हंडाओ मौज मेले करो, आ जग मिठा अगला किन डिठा, खाधा पीता लाहे दा। कहंदे भी खाधा पीता ही लाभ दा वा, खा पी लो जिन्ना खाधा पीता जाता है।
ਖਾਤ ਪੀਅੰਤ ਮੂਏ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੂਏ ਮਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮਣਾ ਪਾਇਆ, ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਨਮ। ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਰਾਮ ਮੂਏ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤ ਪੀ ਅੰਤ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸਰਾਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਤ ਪੀ ਅੰਤ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਏ ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੱਤ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ।
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ, ਸੇ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ 1 ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਛਾਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।